நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது நாட்டுக்கோட்டை நகரத்தார் டிவி. இந்த நிகழ்ச்சியை உங்களுக்காக வழங்குவோர் KNC டைமண்ட்ஸ், கோடம்பாக்கம், சென்னை. சாமி வந்து நீரு தந்து மக்கள் வெள்ளத்தை சத்தியமாய் காத்தருளும் பழனியாண்டவா, எய்ப்பின்றி எல்லோரும் உன்னருள் பெறவே எங்கும் எழுந்தருளி காத்தருள்வாய் பழனியாண்டவா. எய்ப்பின்றி தேனாச்சி நான் அவனா குடும்பத்தார் எல்லோரும் உன்னருள் பெறவே இங்கு எழுந்தருளி காத்தருள்வாய் பழனியாண்டவா. காலில் வலுவேந்தி கருத்தில் உனையேந்தி ஆளுக்கொரு குறையை அவரவரும் நெஞ்சேந்தி நடந்து வரும் முன்னடியார் நல்ல வழி கண்டுயர பழனி மலையானே அருள் புரிய வேண்டுகிறேன். வைர நகைகளின் வியாபார சாம்ராஜ்யம் KNC டைமண்ட்ஸ். கேரட் அண்ட் கேரட், அரிமளம் முத்து கண்ணன், ரங்கநாயகி கண்ணன். आविर्भूतञ्च सृष्ट्यादो विकृते पुरुषात्मनो देहं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः. ॐ नमो व्रातपदये, नमो गणपतये, नमः प्रमथपदये, नमस्ते अस्तु लम्बोदराय, शिरोयोदीते सब्रह्म भूयाय कल्पते, सर्वतः सुखमेधते, सर्वविघ्नैर्न पाप्यते, समक्षञ्च विन्दति इदमदर्वशीर्षमशिष्याय न देयं यो यदि मोहाद्दास्यति सपापीयान् भवति सहस्रावर्धनाद्यं यं किमपि सिञ्चति
पश्यति सवाग्मी भवति चतुर्थ्यामनस्नं जपति सविद्यावान् भवति नित्यदर्वणवाक्यं ब्रह्माध्याचरणं भवति यो लाजैर्यजति सयसोवान् भवति यो स्वस्याहृतुकामिनं देवानामधिगं श्रेष्ठं नायकं सुविनायकं नमामि भगवं देवम् अद्भुतं गणनायकं वक्रतुण्ड प्रचण्डाय नित्यमत्ताय ते नमः उमासुतं नमस्यामि गंगापुत्राय ते नमः ओंकाराय वसत्कार स्वाहाकाराय ते नमः मंत्रमूर्ति महायोगिन् जातवेद नमो नमः परशुभासकगस्ताय गजगस्ताय ते नमः मेघाय मेघवर्णाय मेघेश्वर नमो नमः घोराय घोररूपाय घोरघोराय ते नमः पुराण पूर्व पूज्याय पुरुषाय नमो नमः मदोत्कट नमस्तेस्तु नमस्ते चण्डविक्रम विनायक नमस्तेस्तु नमस्ते भक्तवत्सला भक्तप्रियाय शान्ताय महातेजस्विने नमः यज्ञाय दीर्घदन्ताय ते नमः विघ्नं हरतु देवेश शिवपुत्रो विनायकः जपात सैव होमा च सन्ध्योपासनतस्तता विप्रो भवति वेदाढ्यः प्रचोदयाते स्वाहा गजाननाथ विद्महे गजमुखाद धीमहि तन्नो गणपति प्रचोदयाते स्वाहा विद्महे गजमुखाद तन्नो धीमहि गणपति प्रचोदयाते स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं क्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमाने स्वाहा स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं क्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमाने स्वाहा स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं क्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमाने स्वाहा स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं क्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमाने स्वाहा स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं क्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमाने स्वाहा स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं क्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमाने स्वाहा स्वाहा ग्लां ग्लौं गं गणपतये सौभाग्यं देहि देहि ऐं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी देव्यै नमः नव्यात्तौ इत्थं मणिशान अमुं मनिशान सर्वं मणिशान मणिशान अमुं मनिशान सर्वं मणिशान महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नं स्वाहा ओम गन्धद्वारान्तुरादर्हा नित्यवस्थां करीजने ईश्वरीं सर्वं ओम ह्रां ह्रीं महालक्ष्मी देव्यै स्वाहा गोजार्दजार्दजार्दं बृहग् स्वाहा ओम अहं सस्सु च सत्वसुरन्दरिक् मृगदे स्वाहा ओम अहं सस्सु च सत्वसुरन्दरिक् सद्धादावेत सतब्जा गोचार्दजा अद्रजा ऋतं बृहग् स्वाहा ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतं स्वाहा ईशानमूर्धाद स्वाहा तत्पुरुषाद विद्महे महादेवा सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः ओम निवासवादा परिवेदायादे सबुश्रदाहन्धवदुजातमानः अन्धीरादत्तवद उन्नयन्ते स्वादियो मनदा देवदन्तः पुष्पावदे प्रसोवदे परिणीरपदा उदयस्वायुव सदित्वरीर्वीर्दपारयित्तवाः ओम पूर्णाहुतिमुत्तमां जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अतोऽयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठते ओम श्रीं ह्रीं क्लीं क्लौं गं गणपतये वरवरद हर्वजनं मे वदमानाय वंशे स्वाहा आचार्यः उपविश्य इति आहुतिर्होत्तन्नोत्तमैगिस्यामपदयोरहीना इति समस्तद्रव्याणं समर्प्य आगमनीयं समर्प्य ओम राजाधिराजाय प्रहस्तदाहिने नमो भगवतीः श्रवणाय कुर्महे अवेकामात्रामगामाय वच्यो कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणादा महाराजाय नमः आदिपूज्याय देवानाधन्तमोदकधारिणे वल्लभा प्राणकान्ताय श्रीगणेशाय मङ्गलो महागणपतये नमः सप्तमङ्गलकर्पूरदीपं दर्शयामि दिव्यरक्षां धारयामि ओम वर्याप्यानन्तरादादाजर्वस्तोमोजुरात्रमुत्तममहर्भवति सर्वस्याब्दै सर्वजनित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति
श्री सप्तविनायक स्वामिनः परिपूर्णमनुग्रहेण पूर्वकम् अस्यां कण्डवरायणपल्ली दिव्यक्षेत्रे नामामृतस्य दण्डाय भूगीफलसमायुक्तं नागवल्लेदलयुधं कर्पूरचूर्ण संयुक्तं ताम्बूलं प्रविलिष्यता नारिकेलकण्ठध्वज कदलीफलताम्बूलं निवेदिकामि पूर्वस्वरापगो आचमनीयं समर्पयामि ॐ पर्याहात्यानन्तरादादा सर्वस्तोमोधि प्रार्थनमुत्तममहर्भवति सर्वस्याद्यै सर्वसिद्धियै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति वास्तु ब्रह्मणे नमः एकमङ्गल साधकाचार्यः अग्निकार्यं कुर्यात् इति कूष्माण्डपूजां बेरिपूजाम् आरभेत् नमः वाच्य अर्घ्यं दत्वा घट्कासनाद नमः घट्कमूर्तदे नमः तेनाप्नोति सर्वं ददति समस्तदेवताभ्यो नमः दिव्यमङ्गलकर्पूरदीपं दर्शयामि वृक्षान् धारयामि सवित्रे स्वाहा सावित्रकाय स्वाहा रुद्राय स्वाहा रुद्रदासाय स्वाहा रुद्राय स्कन्दाय स्वाहा हर्यम्ने स्वाहा ब्रह्माय स्वाहा बलिपिञ्चाय स्वाहा त्रयीमयाय स्वाहा त्रयीमूर्तये स्वाहा पद्माक्षाय स्वाहा पद्मयोनये स्वाहा दुर्गाय स्वाहा धात्रे स्वाहा पितामहाय स्वाहा अजाय स्वाहा हां हें ब्रह्मणे स्वाहा चतुर्मुखाय हृदयाय स्वाहा ब्रह्मणे सरसे स्वाहा सृष्टिशिखाय वषट् पद्मयोने कवचाय स्वाहा नेत्रत्रयाय हौषट् वास्तवादि गायत्री सावित्री अंबिका समेताद वास्तवादिपति समस्त देवताभ्यो वौषट् विपूर्णान् दध्यादे மிக விமர்சையாக நடைபெற்று இன்றைக்கு முதலாக இருக்கக்கூடிய அஷ்டதிக் பாலர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய என் திசை அந்த கூரையில் அமருமாறு கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். சிறிது நேரத்தில் சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சியானது
அன்பார்ந்த பக்தகோடி பெருமக்களே, இன்றைய தினம் நம் கண்டவராயன்பட்டியில் வீற்றிருக்கும் அருள்தரு தண்டாயுதபாணி திருக்கோயில் கும்பாபிஷேக விழா சம்பந்தமாக நமது கண்டனூர் அருளாடையார் அவர்கள் நம் திருக்கோயிலுக்கு வருகை புரிந்துள்ளார்கள். அவர்கள் ஆண்டுதோறும் இருமுறை கண்டவராயன்பட்டிக்கு வருகை தருவது வழக்கம். ஒன்று, நம் கந்தசஷ்டி லட்சார்ச்சனையும் போது தவறாமல் வந்து அருளாசி வழங்குவார்கள். மற்றொன்று, கமக்கரையில் பழனி பாத யாத்திரை காவடியின் பின்பு வந்து அருளாசி வழங்குவார்கள். இன்றைய தினம் நம் கும்பாபிஷேக நிகழ்வை ஒட்டி நம் திருக்கோயிலுக்கு வருகை புரிந்துள்ளார்கள். அவர்களை நம் தேனாச்சி நானா குடும்பத்தின் சார்பாக வருக வருக என இறங்கு வரவேற்பதில் பெருமையில் அடைகிறோம். அவர்கள் தற்போது அருளாசி வழங்குவதோடு நல்ல பல கருத்துக்களையும் அவ்வப்போது வழங்கி வருவார்கள். அவர்களை நம் ஊர் பொதுமக்களுக்காக நல்ல பல கருத்துக்களை வாழ்த்து வழங்கும்படி உங்கள் எல்லோருடைய சார்பாகவும் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். சாமி வந்து நீரு தந்து மக்கள் வெள்ளத்தை சத்தியமாய் காத்தருளும் பழனி ஆண்டவா, எய்ப்பின்றி எல்லோரும் முன்னருள் பெறவே எங்கும் எழுந்தருளி காத்தருள்வாய் பழனி ஆண்டவா. எய்ப்பின்றி தேனாச்சி நானா குடும்பத்தார் எல்லோரும் உன்னருள் பெறவே இங்கு எழுந்தருளி காத்தருள்வாய் பழனி ஆண்டவா. காலில் வலுவேந்தி கருத்தில் உனையேந்தி ஆளுக்கொரு குறையை அவரவரும் நெஞ்சேந்தி நடந்து வரும் உன்னடியார் நல்ல வழி கண்டுயர பழனி மலையானே அருள் புரிய வேண்டுகிறேன். மெய்யன்பர்களே, இந்த திருக்கோவிலை நிர்மாணம் செய்து பல தலைமுறைகளாக கொண்டாடி வருகின்ற தேனாச்சினா மாவண்ணா குடும்பத்தார்களே, கண்டவராயன்பட்டி வாழ் நகரத்தார் பெருமக்களே, நாட்டார் பெருமக்களே, அரிது அரிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது, அதனினும் அரிது ஊனங்கள் இல்லாமல் பிறத்தல் அரிது, அதனினும் அரிது ரத்ன மணிமகுட பூபால தன வைசியர்களாகிய நாட்டுக்கோட்டை நகரத்தார் சமூகத்தில் பிறத்தல் அரிது. இந்த நகரத்தாருடைய வரலாறு எல்லோருக்கும் தெரிய வேண்டும் என்பதற்காக நான் கலந்து கொள்ளுகிற நிகழ்ச்சிகளிலெல்லாம் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு முன்பாக இந்த வரலாறை எப்பொழுதும் சொல்லுவது வழக்கம். ரத்ன அப்படின்னா நவரத்னங்களையும் வியாபாரம் செய்தவர்கள், மணிமகுட அப்படின்னா மன்னர்களுக்கு முடிசூட்டியவர்கள், மன்னர் பின்னோர் என்று அழைக்கப்பட்டவர்கள், பூபால அப்படின்னா நிலக்கிழார்களாகவும் ஜமீன்தார்களாகவும் வாழ்ந்தவர்கள், தன அப்படின்னா எந்நாளும் செல்வம் உடையவர்கள், மன்னர்களுக்கே நிதி உதவி செய்தவர்கள், வைசியர்னா கோத்திரம், ரத்ன மணிமகுட பூபால தன வைசியர்களாகிய நாட்டுக்கோட்டை நகரத்தார்கள். இந்த நகரத்தார் வரலாறு நான் ஒரு 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நிறைய இடங்களில் சொல்லியிருக்கின்றேன். இருந்தாலும் 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் சிறுவாபுரி நகர விடுதி திறப்பு விழாவிலே நான் பேசிய 50 நிமிடம் பேசிய அந்த காணொளி நகரத்தார் டிவி மூலமாக கிட்டத்தட்ட 11 லட்சத்திற்கும் அதிகமான பேர் பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள். 12 இப்போ 16 லட்சம் பேர் இந்த காணொளியை பார்த்திருக்கின்றார்கள் என்பது அவருடைய அந்த செய்தி. ஆக நம்முடைய வரலாறு தெரிந்தால்தான் நாம் எப்படிப்பட்ட சமூகத்திலே பிறந்திருக்கின்றோம் அப்படி என்பது நமக்கு மட்டுமல்ல, நம்முடைய சந்ததிகளுக்கும் அது ஒரு பெரிய எடுத்துக்காட்டாக இருக்கும். ஏனென்றால் நகரத்தார் சமூகம் மற்ற சமூகங்களுக்கு மத்தியிலே எவ்வளவு உயர்வான சமூகம், மதிக்கப்படுகிற சமூகம் என்பது இந்த வரலாறை வைத்து தெரிய வருகின்றது. நம்முடைய முன்னோர்கள் நமக்கு அவைகளை வகுத்து வழிவகுத்து சென்று நம்முடைய சமூகத்தை மற்றவர்களிடையே உயர்த்தி சென்றிருக்கின்றார்கள். ஆக அப்படிப்பட்ட அந்த சமுதாயத்திலே பிறந்த நாம்
நம்முடைய காலத்திலே நாம் இந்த சமுதாயத்தினுடைய வளர்ச்சிக்காக என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது எல்லோரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்படிப்பட்ட அந்த வரலாறு நம்ம எல்லாரும் தெரிஞ்சது என்ன அப்படின்னா, காவிரி பூம்பட்டினத்திலேருந்து வந்தோம் அப்படிங்கிறது தான் எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆனால் நாம் நாகநாடு என்று சொல்லக்கூடிய நாட்டிலே சந்தியாபுரி என்கிற ஊரிலே தான் நாம் முதலிலே வசித்து வந்தோம். பின்னர் அங்கிருந்து புறப்பட்டு தொண்டை மண்டலமாகிய அதாவது காஞ்சிபுரத்திலே சமண மதத்தை தழுவி வசித்து வந்தோம். சமண மதத்துக்கு என்ன கோட்பாடுன்னா, தப்பு செய்தால் உடனே தண்டனை. சைவ மதம் மாதிரி பரிகாரங்கள் கிடையாது. ஆகையினால அந்த கோட்பாடுகள் எல்லாம் நகரத்தார்களுக்கு ஒத்துக்கொள்ளாமல், அந்த மன்னனுடைய சட்டத்திட்டங்களும் அவர்களுக்கு ஒத்துக்கொள்ளாமல் அங்கேருந்து புறப்பட்டு காவிரி பூமண்டலம் சோழநாடு அங்கே சைவ மதத்தை தழுவி வசித்து வருகின்றோம். அப்பொழுது அங்கே பூவந்தி சோழன்கிற ராஜா ஆட்சி, அவர் நம்முடைய பெண்களை சிறை வைத்து விடுகின்றார். உடனே நகரத்தார்களெல்லாம் நாம் வாழ்வதற்கு தகுதியற்றவர்கள், மன்னர் நம்மை அநீதியாய் சிறை வைத்து விட்டார் நம்முடைய பெண்களை, ஆகவே நாம் வாழ்வதற்கு தகுதியற்றவர்கள் என்று எல்லோரும் உயிர் தியாகம் செய்வதற்கு முடிவெடுக்கின்றார்கள். அப்பொழுது நம்முடைய சமூகத்திலே 1502 ஆண் குழந்தைகள், அந்த 1502 ஆண் குழந்தைகளையும் அன்றைக்கு நம்முடைய குலகுருவாக இருந்த ஆத்மநாத சிவாச்சாரியார் அவற்றை தத்து கொடுத்து தங்களுடைய சொத்துக்களை எல்லாம் அவருக்கு எழுதி கொடுத்து, இந்த குழந்தைகளை நீங்கள் மேலாக்கி விட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு எல்லோரும் உயிர் தியாகம் செய்து விடுகின்றார்கள். அன்றோடு உண்மையான நகரத்தார் சமூகம் அன்றோடு முடிந்தது. அதற்கப்புறம் அந்த மன்னருக்கு முடிசூண்டுகின்ற வேளை வருகின்றது. அப்பொழுது நகரத்தார்கள் குடும்பமாக இருந்தால்தான் முடிசூட்ட முடியும். அப்போ இவங்களெல்லாம் பிரம்மச்சாரிகளாக இருக்கின்றார்கள், எப்படி முடிசூட்டுவது என்ற இது வரும் பொழுது, அப்பொழுது நமக்கு அடுத்த நிலையிலே அன்றைக்கு இருந்த வெள்ளாளர் சமூகத்திலே பெண் எடுப்பது என்று முடிவு செய்து ராஜா வெள்ளாளர் சமூகத்தோடு பேச்சுவார்த்தை நடத்துகின்றார். அப்போ அவங்க சொல்கிறாங்க, 2 கண்டிஷன். அதாவது, ஒன்று, நாங்கள் பெண் கொடுப்போம் ஆனால் எடுக்க மாட்டோம். இரண்டாவது, எங்கள் குலகுருவான ஸ்ரீவாஞ்சியம் நிரம்பழகிய தேசிய பரமாச்சாரிய சுவாமிகளைத்தான் எங்கள் பெண்களுக்கு உபதேசம் செய்வதற்கு நீங்கள் அனுமதிக்க வேண்டும். இந்த 2 கண்டிஷனுக்கும் ஒத்துக்கொண்டால் நாங்கள் பெண் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி நகரத்தார்களும் மன்னர்களும் முடிவு செய்து அந்த வெள்ளாளர் சமூகத்திலிருந்து 1502 புள்ளிக்கும் திருமணம் நடைபெறுகின்றது. அந்த சுவாமி தான் இப்போ துளாவூர் சாமி. துளாவூர் சாமியினுடைய 13வது பட்டம் அன்றைக்கு. அந்த 13வது பட்டம் தான் அன்னைக்கு அவர் குலகுருவாக இருந்தவர் அவர்கள் பெண்களுக்கு. அதனால தான் நம்முடைய இந்த இசைவு பிடிமானத்தில் வெள்ளாட்டிக்கு அவர்களுக்கு மரியாதை செய்வதற்காக வெள்ளாட்டிக்கு பணம்னு எழுதுவோம் இந்த இசைவு பிடிமானத்தில். ஏன்னா பெண் கொடுத்ததுனால. அந்த 1502 பிள்ளையும் திருமணமாகி சோழ நாட்டிலே வசித்து வருகின்றார்கள். அப்பொழுது அவர்கள் கடல் சீற்றம், இயற்கை சீற்றங்கள் எல்லாம் நடந்து கொண்டு இருக்கின்றன. அப்பொழுது நகரத்தார்கள் முடிவு செய்கிறார்கள், நாம் மேடான பகுதிக்கும் வேறு பகுதிக்கு செல்ல வேண்டும் என்று முடிவு செய்திருக்கிறார்கள். அப்பொழுது இங்கே பாண்டிய நாட்டிலே சவுந்தர பாண்டிய மன்னன் ஆட்சி மதுரையில். அப்போ அந்த சவுந்தர பாண்டிய மன்னன் சோழ மன்னனுக்கு ஒரு தூது அனுப்புகிறான், நல்ல வணிகம் தெரிந்த குடிகளாக எனக்கு வேண்டும், ஆகையினால நல்ல வணிகம் தெரிந்த குடிகளை என்னுடைய நாட்டிற்கு அனுப்பி தருக அப்படின்னு இங்கேருந்து ஒரு தூது அனுப்புகிறான். அப்போ அந்த மன்னன், சோழ மன்னனுடைய பூவந்தி சோழனுடைய மகன், அவர் முடிவு பண்ணுறாரு, இதற்கு தகுதியானவர்கள் நகரத்தார்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லி அந்த நகரத்தார்களை பாண்டிய நாட்டிற்கு அனுப்புவதற்கு பேசுகிறார். அப்பொழுது நகரத்தார்கள் சொல்லுகிறார்கள், கோயில் இல்லா ஊரிலே நாங்கள் குடியிருக்க மாட்டோம், ஆகையினால நாங்கள் விரும்புகின்ற இடங்களெல்லாம் எங்களுக்கு கோயில் கட்டி தர வேண்டும். ரெண்டாவது, எங்கள் பெண்கள் குருவான துளாவூர் சாமியும் நாங்கள் அழைச்சிக்கிட்டு வருவோம், அவரையும் இங்கு பரிபாலனம் நடைபெறுகின்றதோ அதுபோல் பாண்டிய நாட்டிலும் அவருக்கு பரிபாலனம் நடைபெற வேண்டும். இந்த 2 கண்டிஷனுக்கும் ஒத்துக்கிட்டால் நாங்கள் பாண்டிய நாட்டுக்கு வர்றோம்னு சொல்கிறாங்க. அதற்கு அந்த மன்னன், சவுந்தர பாண்டிய மன்னன் ஒப்புக்கொண்டு பாண்டிய நாட்டிற்கு அழைத்து வருகின்றார்.
அதாவது கிபி 1427 வருஷம் பிலவங்க வருஷம் வைகாசி மாதம் 21 சுக்கிரவார நாள், சுக்கிரவாரம்னா வெள்ளிக்கிழமை அன்று அந்த 1502 புள்ளியும் துலாவூர் சாமியினுடைய 16வது பட்டம், இப்போ இருக்கிற சாமி 29வது பட்டம், 16வது பட்டமும் சோழ நாட்டிலிருந்து பாண்டிய நாட்டிற்கு முதலில் வந்து இறங்கிய ஊர் ஓங்காரக்குடி. எங்கே இருக்கு ஓங்காரக்குடி? காரைக்குடியினுடைய உண்மையான பெயர் ஓங்காரக்குடி. அந்த ஓங்கு என்று சொல் மறைந்து இப்பொழுது அர்த்தம் இல்லாமல் காரைக்குடி என்று ஆயிற்றுவிடு. ஓங்காரக்குடின்னா எல்லா துறைகளிலும் ஓங்கி வளர்ந்த குடிகள் நிறைந்த ஊர். இப்போ காரைக்குடி அப்படித்தான் இருக்கு இல்லையா? அதனால் அந்த மன்னன் என்ன நினச்சி அந்த ஊருக்கு ஓங்காரக்குடின்னு பேர் வச்சாரோ, இப்போ காரைக்குடி நம்முடைய செட்டிநாட்டினுடைய 96 ஊரில் காரைக்குடி தான் அனைத்து வசதிகளும் நிறைந்த நகரத்தார் ஊர். ஆனால் அனைத்து வசதிகளும் நிறைந்த ஊர் காரைக்குடி ஒன்று தான். அந்த ஓங்காரக்குடிங்கிற பேர் இன்றைக்கு நிலைத்து இருக்கிறது. மாநகராட்சி ஆயிடுச்சு, சிக்ரி இருக்குது, அழகப்பா யூனிவர்சிட்டி, மற்றபடி எல்லா வசதிகளும் நிறைந்த ஒரு நகரமாக காரைக்குடி நகரம் இன்றைக்கு மக்கள் மத்தியில் இருக்கிறது. ஆக அந்த ஓங்காரக்குடி என்ற பேர் பொழுது நிலைத்து வருகிறது. அதாவது தலைமுறைகளாக அந்த நான் காரைக்குடி நகரத்தாட்டையெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். இந்த கவர்மெண்ட் எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நீங்கள் உங்களுடைய திருமண விழாக்கள்லையும் உங்களுடைய கோயில் விழாக்கள்லையும் ஓங்காரக்குடின்னு போடுங்க, பிராக்கெட்டுக்குள்ளே காரைக்குடின்னு போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி காரைக்குடி நகரத்தாரையெல்லாம் நான் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். ஆகையினால் அப்படி நகரத்தார்கள் வந்த பாண்டிய நாட்டில் 7 நகர கோயில், பின்பு 9 நகர கோயில். அந்த 9 நகர கோயிலையும் அந்த மன்னன் சொல்கிற இடங்களெல்லாம் திருப்பணி செய்து கொடுக்குறாரு. ஆனால் ஒரு கோயிலுக்கு கூட அவருடைய இஷ்ட தெய்வமான மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் பேர் வைக்கலை. ஆட்கொண்டநாதர் சிவபுரந்தேவி, வாடாமலர் மங்கை திருவீசர், ஜெயங்கொண்ட சோழீஸ்வரர், இப்படி தான் பேர் வைக்கிறாங்க. அந்த மன்னனுக்கு வருத்தம், நம்ம நகரத்தாரை கூட்டி இவ்வளவு திருப்பணியெல்லாம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணால் நம்முடைய இஷ்ட தெய்வம் குலதெய்வமான மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் பேர் வைக்கலை அப்படின்னு. அப்போ நம்ம துலாவூர் சாமியினுடைய 20வது பட்டம் அவரை கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி தன்னுடைய ஆதங்கத்தை தெரிவிக்கிறார். அப்போ துலாவூர் சாமி நம்ம நகரத்தார்களை அழைத்து மன்னர் இப்படி ஆதங்கப்படுகிறார் என்று சொல்லுகிறார்கள். அப்போது நகரத்தார்கள் முடிவு செய்கிறார்கள், இனிமேல் நாம் வசிக்கின்ற ஊர்களிலெல்லாம் நகர சிவாலயங்களை எழுப்பி அதற்கு அருள்மிகு மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் அப்படின்னு பேர் வைக்கிறதுன்னு முடிவு பண்ணித்தான் இன்றைக்கு எல்லா ஊர்லேயும் நகர சிவன் கோயில் இருக்குது. அது உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும். இப்படிப்பட்ட இந்த நகரத்தார் வரலாறுகளில் 9 கோயில் எல்லாருக்கும் தெரியும். 9 வட்டகை எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? மேலே வட்டகைன்னு ஒன்று இருக்குது, அப்படின்னா கீழே வட்டகைன்னு ஒன்று இருக்கணும், அது ரெண்டும் தெரியும். ஆகையினால் 9 வட்டகை என்னென்னா மேலே வட்டகை, கீழே வட்டகை, தெற்கு வட்டகை, 16 வட்டகை, மேலப்பத்தூர் வட்டகை, கீழப்பத்தூர் வட்டகை, முறையூர் வட்டகை, உறுதிக்கோட்டை வட்டகை. நம்ம வேண்டாம்னு ஒதுக்கி வச்சுருக்கோம்ல, அவங்க பேர் உறுதிக்கோட்டை வட்டகை. ஆகையினால இது எல்லாம் சேர்ந்தும் 9 நகர கோயிலும் சேர்ந்து தான் 96 ஊர். அந்த 96 ஊர் அந்த உறுதிக்கோட்டை வட்டகையும் சேர்த்து தான் 96 ஊர், 9 நகர கோயிலையும் சேர்த்து தான் 96 ஊர். அதில் கண்டவராயன்பட்டி மேல வட்டகையில் வருகிறது. ஆக அப்படிப்பட்ட அந்த நகரத்தார் வரலாறில் கோயிலை தழுவிய குடிகளாகவும் குடிகளை தழுவிய கோயில்களாகவும் தான் நகரத்தார் வாழ்ந்திருக்கிறாங்க. எங்கு சென்றாலும் இறைப்பணி செய்வதையே தங்கள் குலப்பணியாக கருதி வாழ்பவர்கள் நகரத்தார்கள். அப்படிப்பட்ட அந்த நகரத்தார்கள் பல இடங்களிலே பல தர்மங்கள், பல ஆலயங்கள், பல பசுமடங்கள், அதாவது நம்ம எல்லா நிகழ்வுகளும் நடத்தி கொண்டு இருக்கிறார்கள். ஒவ்வொரு ஊருக்கும் ஒவ்வொரு தனி சிறப்பு உண்டு. இப்போ கண்டவராயன்பட்டி என்றால் கண்டவராயன்பட்டிக்குன்னு தனி சிறப்பு உண்டு. அது மாதிரி அப்படிப்பட்ட அந்த நகரத்தார்கள் கண்டவராயன்பட்டியில் நம்ம பழனி பாத யாத்திரை வருகின்ற ஒரே நகரத்தார் ஊர் கண்டவராயன்பட்டி மட்டும்தான். மற்ற ஊர்களுக்கெல்லாம் பிள்ளையார்பட்டி, வைரவன்பட்டி உள்ளே கூட நாங்கள் போகிறதில்ல, அந்த வெளியே இருந்து கட்டியும் சொல்லிவிட்டு அப்படியே வந்துடுறோம். அந்த கண்டவராயன்பட்டிக்கு மட்டும்தான் அந்த பெருமை. இந்த பழனி பாத யாத்திரையில் கண்டவராயனுக்கு மட்டும்தான் அந்த பெருமை. நகரத்தார் ஊர்களில் கண்டவராயன்பட்டிக்கு மட்டும்தான் அந்த பெருமை இருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட அந்த கண்டவராயன்பட்டியில் இப்படி ஒரு தண்டாயுத பாணியை நிர்மாணம் செய்து அதை தலைமுறைகளாக அவர்கள் நிர்மாணித்து வருகிறார்கள் என்பது கண்டவராயன்பட்டிக்கு ஒரு பெருமை சேர்க்கக்கூடிய விஷயம். ஏன்னா மற்ற தெய்வங்களை எல்லாம் பிரதிஷ்டை பண்ணுறது ஈஸி,
ஆனால் தண்டாயுதபாணியை பிரதிஷ்டை பண்ணுறேன்னா அதுக்கு ஆகமங்கள் முறைப்படி செய்யணும். அப்படி இருந்தால் தான் அவர் இங்கே வருவார். ஆக தண்டபாணி 3 தலைமுறைகளாக இந்த கோயிலிலே எழுந்தருளி கண்டவராயன்பட்டிக்கும் இந்த குடும்பத்துக்கும் அருள்பாலித்து கொண்டு இருக்கின்றார். ஆக இதை நிர்மாணம் செய்த அந்த நாச்சியப்ப செட்டியாருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். ஏன்னா இன்றைக்கி கோயில் கட்டுறதை விட கோயிலை பரிபாலனை பண்ணுறது தான் இன்றைக்கி ரொம்ப முக்கியம். ஆகையினால் அப்போ இப்படி ஒரு அருமையான தண்டாயுதபாணி கோயில் இந்த பகுதியில் வேறு எங்கேயுமே கிடையாது எனக்கு தெரிந்தவரை. ஆகையினால் அப்படிப்பட்ட அந்த தண்டாயுதபாணி கோவிலிலே ஆண்டுதோறும் பல விழாக்கள் நிறைய கார்த்திகை மாதம் ஒவ்வொரு கார்த்திகைக்கு அன்னதானம் இப்படி இந்த மாதிரி நிறைய விழாக்கள் விளக்கு பூஜைகள் அந்த மாதிரி நிறைய நடத்திக்கிட்டு வர்றாங்க. கந்த சஷ்டிக்கு நானும் அருசு அவர்களும் வர்றது எப்பவும் வழக்கம். அது இந்த லட்சார்ச்சனையை தொடங்கி வைக்கிறது வழக்கம். அன்றைக்கு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 மணி நேரம் இந்த கோயிலில் நான் இருப்பேன் இந்த சஷ்டி அன்னைக்கு. அது மாதிரி இன்றைக்கு இவர்கள் இந்த குடமுழுக்கு விழா ஒரு 2 மாதங்களுக்கு முன்னாடியே மார்ச் 10ஆம் தேதின்னு சொல்லிட்டாங்க. இதனால் நாளான்னைக்கு எங்களுடைய வீட்டிலே ஒரு மகேஸ்வர பூஜை. அதனால் இந்த நிகழ்ச்சியில் நான் நாளான்னைக்கு கலந்து கொள்ள முடியாத சூழ்நிலையில் நான் முதல்ல இதை துவக்கி வச்சிட்றேன். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தொடர்ந்து நடத்துங்க. இந்த காலையில் நீதிபதி அவர்கள் என்னிடத்தில் பேசினார்கள். நாளான்னைக்கு எத்தனை மணிக்கு அவர்களுக்கு நான் இந்த பூஜையை பற்றி சொல்லலை. நாளான்னைக்கு எத்தனை மணிக்கு நம்ம 2 பேரும் போவோம் அப்படின்னாங்க. அப்போ நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி நாளான்னைக்கு இப்படி ஒரு நிகழ்வு இருக்குன்னு. அப்போ உங்கள் சார்பாக நானே போய் அவர்களை வாழ்த்திட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இப்போ கிளம்புறதுக்கு ஒரு மணி நேரம் முன்னாடி நான் அவர்களும் தொலைபேசியில் பேசி கொண்டிருந்தோம். அப்போது இந்த கோயிலினுடைய சிறப்புகளை எல்லாம் கேட்டாங்க. நான் எல்லாம் சொன்னேன் இந்த மாதிரி சிறப்பு இருக்குது அப்படின்னு. ஏன்னா நான் அவர்கள் ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு போகிறதுன்னா அதனுடைய இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைப்பாங்க. அதனால் அப்போ இந்த கோயிலுடைய சிறப்புகள்லாம் எல்லாம் சொன்னேன். சொன்ன பிறகு சரி உங்களுடைய சார்பிலே நான் சென்று நாளான்னைக்கு கலந்து கொண்டு வாழ்த்தி வருகிறேன் என்று சொன்னார்கள். அப்படிப்பட்ட இந்த குடமுழுக்கு விழா மிகச் சிறப்பாக எம்பெருமான் எல்லாம் வல்ல அருள்மிகு பழனி ஆண்டவருடைய திருவருளினாலே மிகச் சிறப்பாக நடந்து இந்த தேனாச்சி நானாவண்ணா குடும்பத்தார் அனைவருக்கும் கண்டவராயன்பட்டி மக்கள் நாட்டார் நகரத்தார் எல்லோருக்கும் எல்லா நலமும் வளமும் கிடைக்க வேண்டும் என்று எம்பெருமானை பிரார்த்தித்து என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்கின்றேன். இதில் இன்னொரு பெரிய சிறப்பு என்ன அப்படின்னா, இந்த நான் சொன்ன மாதிரி இந்த பாத யாத்திரையிலே கண்டவராயன்பட்டி தான் நகரத்தார் ஊர். அந்த கண்டவராயன்பட்டியிலே தண்டபாணி எழுந்தருளி இருக்கின்றார். அந்த பெருமையும் இந்த குடும்பத்திற்கு உண்டு. தேனாச்சி நானாவண்ணா குடும்பத்தாருக்கு அவர்கள் அதாவது பாத யாத்திரை கிட்டத்தட்ட ஒரு 400 வருஷமாக நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. இந்த கோயில் எப்படியும் ஒரு 150-200 வருஷம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆக அந்த பாத யாத்திரை ஒரு தூண்டுகோலாக இருந்திருக்கலாம் இந்த கோயில் அமைவதற்கு என்பது என்னுடைய கருத்து. இந்த பாத யாத்திரையை முன்னிட்டு இந்த கோயில் இப்படி ஒரு தண்டபாணியை இங்கே நிறுவி இதை பரிபாலனம் பண்ண வேண்டும் என்று இவர்களுடைய முன்னோர்கள் நினைத்திருக்கின்றார்கள் என்பது என்னுடைய கருத்து. அவர்கள் பின்னாடி ஜீவ சமாதியாக இருக்கின்றார்கள். ஆக இந்த குடமுழுக்கு விழாவானது மிகச் சிறப்பாக உங்கள் எல்லோருடைய ஒத்துழைப்போடு சிறப்பாக நடைபெறும் என்பதில் எந்த விதமான ஐயமும் இல்லை. எம்பெருமான் அதற்கு எல்லா வழிகளிலும் எல்லா நிலைகளிலும் உங்களுக்கு அருள் புரிவார் என்று சொல்லி என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்கின்றேன். அப்புறம் நான் பொதுவாக எல்லா நிகழ்ச்சிகளையும் சொல்கிறது, இந்த உபதேசம் கேட்டுக்கணும் எல்லாரும். ஏனென்றால் இன்றைக்கு நம்ம சமூகம் மற்றவர்கள் சமூகத்திலே விட உயர்வாக இருக்கிறதுனால அதுக்கு இந்த உபதேசம்தான் காரணம், இந்த மந்திரம்தான் காரணம். ஏனென்றால் அந்த மந்திரம் உள்ளே போக போக நமக்கு கெட்ட சிந்தனைகள், கெட்ட எண்ணங்கள், கெட்ட செயல்கள் வரவே வராது. ஆக நம்ம மற்றவர்கள் மத்தியில் இன்றைக்கி நகரத்தார் சமூகத்தை பார்த்தோன்னா ஒருத்தர் மரியாதையாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த உபதேசம்தான் காரணம். அந்த உபதேசத்தை நம்ம மறந்துட்டோம். ஆக கண்டிப்பாக 7 வயசில் உபதேசம் கேட்கணும். அதுதான் 7 வயசில் அவங்க பூநூல் போடுறாங்க, உபநயனம் பண்ணுறாங்க. நம்மளும் 7 வயசில் உபதேசம் கேட்கணும். ஆனால் இப்போ 7 வயசில் கேட்கல. குறைந்தபட்சம் 40 வயது நிரம்பியவர்களாவது கண்டிப்பாக எல்லாரும் உபதேசம் கேட்டுக்கங்க. பயப்படாதீங்க. உபதேசம் கேட்டால் சாமியாராக போயிடுவாங்க அப்படின்னு பயத்தால் தான் ரொம்ப பேர் கேட்கலை. என்றால் நம்ம ஐயாக்கள்லாம் உபதேசம் கேட்டுக்கிட்டு தான் ஒரு வீட்டுக்கு 7 குழந்தை 8 குழந்தை பெற்றாங்க. அதனால் பயப்படாதீங்க. உபதேசம் கேட்டால் அப்படி இருக்கணும் இப்படி இருக்கணும், அதை பண்ணக்கூடாது இதை பண்ணக்கூடாதுன்னு பயப்படாதீங்க. எதுவும் கட்டுப்பாடு இல்லை. நீங்கள் வழக்கம் போல் வசிக்கலாம், வழக்கம் போல் வாழலாம். அதனால் பயப்படாமல் உபதேசம் கேட்டு ஒரு 2 நாள் சொல்ல முடியலன்னா அதனால் பரவாயில்ல, தப்பு இல்லை. ஒரு 2 நாள் அந்த ஒரு எதுக்கு நம்ம செலவிடலை நேரத்தை. இந்த 10 நிமிஷம் நம்முடைய வாழ்க்கையே மாற்றம். இந்த நம்முடைய உபதேசம் என்பது அந்த மந்திரம் நம்ம ஒரு 10 நிமிஷம் அந்த மந்திரத்தை சொல்லி நம்ம உடம்புல இன்னும் சொல்ல போனோம்னா விஞ்ஞான ரீதியாக நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கு.
விஞ்ஞான ரீதியாக இந்த உபதேசம் என்பது உடலுக்கு நன்மை ஏற்படுகின்றது என்பது விஞ்ஞான ரீதியாக நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கு. அதுக்கு நம்ம துலாவூர் பாதரக்குடி சாமி ஒரு புஸ்தகமே வெளியிட்டிருக்காங்க. ஆகையினால் நீங்கள் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள். அதுக்கு பேர் அந்த 16 இடங்களில் நம்ம விபூதி பூசணும். அதுக்கு பேர் தானம் கொள்றதுன்னு பேர். நீங்கள் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள். மூளை, நெற்றி, கழுத்து, மார்பு, வயிறு, முழங்கால், கிட்னி, இந்த இடங்களில் தான் நம்ம வந்து விபூதி பூசணும். இப்போ அந்த மந்திரத்தை சொல்லி அந்த விபூதியை பூசினா இந்த அவயங்கள் எல்லாம் பாதுகாக்கப்படுகின்றன. ஆகையினால விஞ்ஞான ரீதியாகவும் நமக்கு வந்து உடம்புக்கு நல்லது, அதே நேரத்தில் ஆன்ம ரீதியாகவும் நம்மளை வந்து கெட்ட சிந்தனைகள், கெட்ட செயல்கள், இதுக்கெல்லாம் நம்மளை போக விடாது அந்த மந்திரம். அதனால தான் நாம் வந்து இன்றைக்கி மற்றவர்கள் மத்தியில் உயர்வாக இருக்கோம். ஆக அந்த உபதேசத்தை குறைந்தபட்சம் 40 வயது நிரம்பிய ஆண் பெண் இருவரும் கண்டிப்பாக கேட்கணும். இது 2 சாமிகளும் எங்கிட்ட கேட்டுக்குவாங்க. நாங்கள்லாம் சொல்லி பார்த்தேன், கேட்கல, நீங்களாவது சொல்லுங்கள், போகிற இடங்களை சொல்லி எல்லாரையும் கேட்க சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதனால் நான் போகிற இடங்கள்ல எல்லாம் இதை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். அதனால் எங்கே கூப்பிட்டாலும் இங்கே வர்றோங்கிறாங்க 2 பேரும். அதனால் ஒரு குழுவாக அமைத்து அவர்களை வரவேற்றாலும் சரி, இல்லை அங்கே போனாலும் சரி. ஆக கண்டிப்பாக 40 வயது நிரம்பிய ஆண் பெண் எல்லோரும் கண்டிப்பாக உபதேசம் கேட்டுக்கணும். 1. 2வது வந்து குலதெய்வ வழிபாடு. குலதெய்வ வழிபாடு என்பது நம்முடைய நகரத்தார் சமூகத்தினுடைய மரபில் 1. ஆண்டுக்கு ஒரு முறையாவது சிவன்ராத்திரிக்கு போகிறோம். எந்த மற்ற நாட்களில் போகலைனாலும் சிவன்ராத்திரிக்கு பெரும்பாலும் எல்லாரும் வந்துடுறான். அப்படி வர முடியாதவர்கள் ஆண்டுக்கு ஒரு முறையாவது கண்டிப்பாக குலதெய்வத்தை குடும்பத்தோடு வந்து தரிசனம் பண்ணணும். அந்த சாமி நம்மளை பார்க்கணும் நேராக. அந்த சாமியுடைய ஆசீர்வாதம் நமக்கு வேணும். அந்த சாமி நம்மளுடைய வாழ்க்கை என்பது அந்த சாமி கையில் தான் இருக்குது. அது ரொம்ப பேருக்கு தெரியல. லண்டனில் இருக்க சித்தி விநாயகரையும் சிங்கப்பூரில் இருக்க தண்டாயுதபாணியும் கும்பிடலைன்னா தப்பு இல்லை. ஆனால் குலதெய்வத்தை கும்பிடவில்லை என்றால் தப்பு, குற்றம். அதனால் எந்த நாட்டில் இருந்தாலும் சரி, எந்த தேசத்தில் இருந்தாலும் சரி, எந்த ஊரில் இருந்தாலும் சரி, ஆண்டுக்கு ஒரு முறை கண்டிப்பாக குடும்பத்தோடு வந்து அவங்க குலதெய்வத்தை தரிசனம் பண்ணுங்க. அபிஷேகம் பண்ணி தரிசனம் பண்ணலாம், இல்லை அர்ச்சனை பண்ணி தரிசனம் பண்ணலாம். ஆக அந்த சாமியுடைய பார்வை நம்ம மேலே படணும். அப்பா இந்த வருஷம் நான் வந்துட்டேன், என்னை காப்பாற்றி வச்சுக்க. நீ அப்படி சொல்லலைனாலும் அவர் காப்பாற்றுவார். இருந்தாலும் நம்ம வந்து நம்மை காத்து கொண்டு இருக்கிற தெய்வத்தை ஆண்டுக்கு ஒரு முறை வந்து சந்திக்கிறதுனால ஒன்றும் தப்பு இல்லை. ஆக குடும்பத்தோடு வந்து தரிசனம் பண்ணுங்க. அடுத்து வந்து இந்த முன்னோர் வழிபாடு. இந்த முன்னோர் வழிபாடு சரியில்லாதனால நிறைய குடும்பங்கள் சிரமத்தில் இருக்காங்க. முன்னோர் வழிபாடுனா என்ன? அமாவாசை, திதி, தர்ப்பணம், படைப்பு, இதெல்லாம் வந்து சரிவர செய்யலை. நிறைய குடும்பங்களில் வந்து அது சரிவர பல குடும்ப சூழ்நிலைகளால் நிறைய பேர் அதை சரிவர செய்ய முடியாமல் போயிடுது. அவர்களுடைய ஆசீர்வாதம் நமக்கு வேணும். நிறைய குடும்பங்கள் வந்து அதனால் சிரமத்தில் இருக்காங்க. என்ன பிரச்சனைன்னு பார்த்தா முன்னோர் வழிபாடு சரியில்லாதனால தான் அந்த குடும்பம் அப்படி இருக்குது. ஆகையினால் அந்த முன்னோர் வழிபாடுகளை அவரவர்கள் குல வழக்கப்படி எப்படி செய்யணுமோ அதை தவறாமல் செய்யுங்க. அது ரொம்ப முக்கியம். நம்ம நகரத்தாருடைய மரபு. இன்னொன்று முன்னொரு படைப்புங்கிறது. இப்போ முந்தா நாள் கூட நாங்கள் குளிப்புறையில் போய் ஒரு படைப்பு விட நானும் ஜட்ஜும் திறந்து வச்சுட்டு வந்தோம். முந்தா நாள் 13 வருஷமாக அவங்க படைக்கலை. குளிப்புறையில் வந்து இளையாத்துக்குடி கிங்கினிக்கூருடையாருடைய அந்த ஒரு 125 புள்ளி இருக்காக. அது முந்தா நாள் 13 வருஷமாக படைக்கலை, உங்களை வச்சு அதை திறந்து ஆரம்பிக்கணும்னு சொன்னாங்க. அதுக்காக முந்தா நாள் புதன்கிழமை அன்னைக்கு போய் அந்த நானும் நீதிபதி அவர்களும் போய் அந்த படைப்பு வீட்டை திறந்து வச்சு அப்புறம் சொல்லிட்டு வந்தோம். 13 வருஷமாக படைக்காததுக்கு அந்த சாமிகிட்ட போய் மன்னிப்பு கேட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த படைப்பை ஆரம்பிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தோம். ஆகையினால் அந்த படைப்பு என்பது நம்முடைய நகரத்தார் சமூகத்தில் மரபுகளில் ஒன்று. ஆக வேறு எந்த சமூகத்திலையும் படைப்புங்கிறது கிடையாது. நம்முடைய நகரத்தார் சமூகத்தில் தான் அந்த படைப்புங்கிறது முக்கியம். அவைகளையெல்லாம் கண்டிப்பாக அவரவர்கள் குடும்ப வழக்கப்படிக்கு மற்ற பிரச்சனைகள், சகோதரர்களுக்குள்ள பிரச்சனை இருந்தாலும் சரி, சகோதரிகளுக்குள்ள பிரச்சனை இருந்தாலும் சரி, அதையெல்லாம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு படைப்பு ஒப்புக்கொள்கிறதுக்கு அவர்கள் நாம் வந்து அதுக்கு முயற்சி எடுக்கணும். அதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன். ஒரு காரைக்குடியில் ஒரு ரொம்ப நல்ல பிரபல்யமான குடும்பம், 4 பையன் 4 பொண்ணு. அந்த தகப்பனார் வந்து படைக்கிறத நிறுத்திட்டார். 45 வருஷம் ஆச்சு. இவங்க குடும்பம் வந்து பலவிதமாக பிரிஞ்சு போய் அந்த வீடையும் இடிச்சிட்டாங்க. அதுக்குள்ளே அந்த பூஜை பொருட்களில் வந்து அந்த பெரிய மகன் வீட்டில் வச்சுருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட 45 வருஷமாக படைக்கலை. இவர்கள் எங்கே போய் கேட்டாலும் முன்னோர்கள் வழிபாடு சரியில்லை, அப்போ தான் இது சரியாக வரும்னு சொல்லி எல்லாருடையும் கேட்டிருக்காங்க. அப்புறம் அதில் 2வதாக உள்ளவர் வந்து நம்ம பழனி பாத யாத்திரையில் ரொம்ப ஈடுபாடு உடையவர். அவர் வந்து சாமிகிட்ட கேட்குறார், இந்த மாதிரி
என்னுடைய மகனுக்கு கல்யாணம் முடியலை, சீக்கிரம் கல்யாணம் முடியணும் அப்படின்னு கேட்குறாரு. அப்போ சாமி வந்து உங்கள் வீட்டில் படப்பு கோளாறு இருக்குது, அது சரி பண்ணால் தான் வந்து எல்லாம் சுப நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடக்கும் அப்படின்னா அதுக்கு மேலே அவருக்கு கேட்க தெரியல. அதுக்கப்புறம் என்னிடத்தில் வந்தார். வந்து இந்த மாதிரி சாமி இப்படி சொல்லுது, எங்கள் அப்பச்சி 45 வருஷமாக நிறுத்திட்டாங்க, எப்படி அதை ஒன்று கூடி படைக்கிறதுன்னு தெரியல அப்படின்னா, இதுக்கு யார் இடைஞ்சலாக இருக்கா அப்படின்னா, எங்கள் அண்ணன் தான் அப்படின்னா. எங்கள் அண்ணனே என் தம்பி, கடைசி தம்பி, அவர் 2 பேரும் என்னை வந்து பார்க்க சொல்லுங்கள் அப்படின்னு. அதில் அந்த தம்பி வந்து பார்த்துட்டாரு. மூத்தவர் வந்து நான் ஏன் அவங்கள போய் பார்க்கணும், அவர் கொஞ்சம் பிடிவாதமாக உள்ளவர், நான் ஏன் அவங்கள போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு கேட்டார். அப்புறம் நான் சொன்னேன், அவர் யாரை வச்சு சொன்னால் கேட்பாரோ அவங்கள வச்சு சொல்லி அவரை வர சொல்லுங்கள். அவர் மைத்துனர் சொன்னால் கேட்பார். மைத்துனர் வச்சு சொல்லி மைத்துனராக வந்தாங்க. வந்தோடனே உங்கள் விலாசம் என்ன அப்படின்னு ஒரு விலாசத்தை சொன்னாங்க. இல்லை இந்த சூனாபானாங்கிறது யாருன்னு எங்கள் பாட்டையா அப்படின்னு. இனிமேல் இந்த விலாசத்தை போட்டுக்காதியே அப்படின்னு. அதை எப்படி நீங்கள் சொல்லலாம்னு. ஆமாம், அவங்கள பட்டினியாக போட்டு விலாசம் மாத்திரம் உங்களுக்கு எதுக்கு? அவங்கள பட்டினியாக போட்டிய இல்லை என் தம்பி அப்படி பண்ணிவிட்டான், இந்த என்னுடைய மனைவி அப்படி பண்ணிட்டா, அது இது ஏதோ கதையை சொன்னார். இவர்கள் பண்ணிய தப்புக்கு உங்கள் பாட்டையா என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்களையும் இவர்கள் பண்ண தப்புக்காக அவங்களையும் பண்ணியாக போடுறீங்க. அவங்களுக்கு செய்ய வேண்டியதை நீங்கள் செய்யணும்ல, உங்கள் உடம்புல ஓடுறது அவங்க ரத்தம், அது முதல்ல தெரியுதில்ல அப்படின்னு. இப்போ என்ன செய்யணுங்கிறிய அப்படின்னாங்க. படைக்கணும். சரி படைக்கிறேன், ஆனால் தம்பிகளெல்லாம் கூப்பிட மாட்டேன். ஏன்னா அவங்கெல்லாம் நான் என் வீட்டில் தான் எல்லா பூஜை பொருட்கள்லாம் இருக்குது, நான் என் வீட்டில் படைக்கிறேன், நான் அவங்கள கூப்பிட மாட்டேன் அப்படின்னாரு. அப்புறம் நான் சொன்னேன், இப்போ உங்களுக்கு எத்தனை குழந்தைய அப்படின்னு. 2 பொண்ணு 1 பையன் அப்படின்னாரு. 1 பொண்ணு 1 பையனும் வரல, ஒரு பொண்ணை மாத்திரம் வச்சு நீங்கள் நீ உங்கள் வீட்டில் ஒரு விசேஷம் பண்ணுவீங்களா அப்படின்னு கேட்டேன். அதே எப்படி 3 பிள்ளைகளையும் ஒன்றா சேர்த்தேன். அப்போ அவங்க எல்லாரும் பேரங்க தான், உங்களை மாதிரி 4 பேரும் பேரங்க தான். அப்போ அவங்க 3 பேரையும் விட்டுட்டு நீங்கள் படைச்சா அவங்க எப்படி ஒப்புக்கொள்ளுவாங்க? இப்போ என்ன செய்யணும்? அவங்களையெல்லாம் கூப்பிடணும். ஆமாம், நான் கூப்பிட மாட்டேன் அப்படின்னா, நீங்கள் கூப்பிட வேண்டாம், படைக்கிறோம்னு சொல்லி அனுப்புங்க, அவங்க வரட்டும். நீங்கள் போய் யாரையும் படைக்கிறோம்னு வீடு போய் கூப்பிட வேண்டாம், தகவல் சொல்லி அனுப்புங்க அப்படின்னு சொன்னால் அப்புறம் தகவல் சொல்லி அனுப்பிச்சாங்க. அதில் 3ஆவதாக இருந்தவர், அவன் வீட்டுக்கு நான் போக மாட்டேன், அவன் வீட்டுக்கு நான் போகணுங்கிற அவசியம் இல்லை அப்படின்னு. அப்போ மறுபடியும் திருப்பி அதே தான் சொன்னேன், உங்கள் உடம்புல ஓடுறது உங்கள் பாட்டையா ரத்தம், அவங்களுக்கு படைக்கிறாங்க, நீங்கள் போகலைன்னா உங்கள் பாட்டை உள்ள கோபம் உங்கள் மேலே வந்துடும், அதனால் நீங்கள் போங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்போ 4 பேர் சேர்ந்துட்டாங்க. இதில் அப்புறம் இன்னொரு இது என்னென்னா, நாங்கள் போவோம், சாமி கும்பிடுவோன்னா சாப்பிட மாட்டோம். எல்லாம் செலவு பூரா பெரியவர் பண்ணுறாரு, அவர் செலவு பண்ணி பண்ணுறதில் நாங்கள் சாப்பிட மாட்டோம். நான் சொன்னேன், அவர் செலவு பண்ணி பண்ணினாலும் சாப்பிட்டது உங்கள் பாட்டையா, உங்கள் பாட்டையாவோட ரத்தம் உடம்புல ஓடிக்கிட்டு இருக்கு, அவங்க சாப்பிட்ட சாப்பாடு உங்களுக்கு வேணுமா வேண்டாமா? வேணும்னா சாப்பிடுங்க, இல்லைன்னா கிளம்பி வந்துடுங்க அப்படின்னே. அப்புறம் சாப்பிட்டாங்க. இது தெரிஞ்சு இந்த 4 பெண் குழந்தைகளும் எங்களையும் சேர்த்துக்கணும்னு சொல்லி ஒரு பிரச்சனையை உருவாக்கிட்டாங்க. அப்புறம் நான் சொன்னேன், அவங்க இப்போ தான் 4 பேர் சேர்ந்து படைக்கிறாங்க, முதல்ல படைக்கிட்டேன், அப்புறம் உங்களை சேர்த்து வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ 4 நாள் 8 பேர் சேர்ந்து வருஷம் படைச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ. ஆகையினால இந்த படைப்பு என்பது இப்போ எல்லாரும் சுமூகமாக நல்லா இருக்காங்க. அதாவது 8 பேரும் 8 திசையில் இருந்தாங்க, இப்போ 8 பேரும் சேர்ந்து இப்போ விசேஷம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. நான் வீட்டு பேர் சொல்ல விரும்பலை ஆகையினால இந்த படைப்பு என்பது நம்முடைய நகரத்தார் சமூகத்தினுடைய மரபுகளில் ஒன்று. அதனால நிறைய குடும்பங்கள் இந்த மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி சிரமங்களில் இருக்காங்க. அடுத்து இந்த விபூதி எப்படி வாங்கிக்கணும், எப்படி பூசிக்கணும் அப்படிங்கிறது எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா நம்ம சிவ சின்னங்களில் ஒன்று உருத்ராகமும் விபூதியும். ஆக அந்த விபூதி என்பது வி என்றால் தலை சிறந்த கிடைத்தற்கரிய என்று பொருள், பூதி என்றால் செல்வம் என்று பொருள். ஆக அந்த விபூதியை விரல்களிலோ ஒரு கையாலேயோ பேப்பரிலோ வாங்கக்கூடாது. அப்புறம் எப்படி வாங்கணும் அப்படின்னா, இடது கையை கீழே வைத்து இந்த வலது உள்ளங்கையிலே தான் இந்த விபூதியை வாங்கி கொள்ள வேண்டும். அப்படி வாங்கின விபூதியை இடது கைக்கு மாற்றக்கூடாது. அது ரொம்ப முக்கியம். நாம் என்ன பண்ணுறோம், வாங்கினோன்னா இந்த இடது கைக்கு மாற்றிடலாம், அப்புறம் எடுத்து பூசிக்கலாம். சரி, அப்புறம் எப்படி அழகாக பூசிக்கிறது அப்படின்னா, அந்த இடது கையை கீழே வைத்து இந்த வலது உள்ளங்கையில் இருக்கின்ற இந்த விபூதியை இந்த 3 விரல்கள் கொண்டு அண்ணாந்து பார்த்து தான் அணிந்து கொள்ள வேண்டும். குனிந்து கொண்டு அணிந்து கொள்ளக்கூடாது, விபூதி கீழே சிந்தக்கூடாது. விபூதி அண்ணாந்து பார்த்து அணிந்து கொண்டால் நம்முடைய உடம்புல தான் விழுகும். ஆக வாங்கி பேப்பரில் வச்சுக்கலாம், ஆனால் பேப்பரில் வாங்கக்கூடாது, விரல்களில் வாங்கக்கூடாது, ஒரு கையால் வாங்கக்கூடாது. இப்போ என்ன பண்ணுறோம், நம்ம அந்த வாங்கின விபூதியை அப்படி லேசாக வச்சுட்டு அந்த கோயில் தூண் இருக்கு இல்லையா, ஏன்னா கோயில் தூண்லாம் அதுக்கு தான் வச்சுருக்காங்க, விபூதி வைக்கிறதுக்குன்னே கோயில் தூண்லாம் உருவாக்கியிருக்கு.
அந்த காலத்தில். அதை வாங்கி அந்த கோயிலினுடைய தூய்மையவும் கெடுத்து நம்ம கிடைச்ச பிரசாதத்தையும் நீயே வச்சுக்கன்னு கொடுத்துட்டு வந்துடுறோம் சாமிகிட்ட. விபூதி என்பது சுவாமியினுடைய பிரசாதம், அதை மடித்து வீட்டுக்கு கொண்டு வந்துடணும். ஆகையினால் எந்த சுவாமியினுடைய விபூதியை வாங்குகின்றீர்களோ அந்த சுவாமியை நினைத்து வாங்கி கொள்ள வேண்டும், நினைத்து அணிந்து கொள்ள வேண்டும். முருகா, கணபதியே, சிவசிவா, கருப்பையா, எந்த சுவாமியினுடைய விபூதியோ அதை நினைத்து வாங்கி கொள்ள வேண்டும், நினைத்து அணிந்து கொள்ள வேண்டும். இன்னும் ரொம்ப நான் சொல்கிறதெல்லாம் ஒரு 10% தான், இன்னும் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். இருந்தாலும் முக்கியமாக நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது, வலது உள்ளங்கையிலே வாங்கி இடது கைக்கு மாற்றாமல் அண்ணாந்து பார்த்து அணிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது நம்ம விபூதி எப்படி வாங்கணும், எப்படி பூசிக்கணுங்கிறதுக்குள்ள மரபு. அவைகளையெல்லாம் கடைப்பிடித்தால் இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும். ஆக எம்பெருமான் எல்லாம் வல்ல அருள்மிகு பழனியாண்டவருடைய திருவருளினாலே இந்த குடமுழுக்கு விழா மிகச் சிறப்பாக நடைபெற்று இந்த தேனாச்சினா குடும்பத்தார் எல்லோரும் இன்னும் ஒற்றுமையாகவும் எழுச்சியாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்க வேண்டும் என்று எம்பெருமானை வேண்டி விரும்பி இந்த உரையை நிறைவு செய்கின்றேன். இந்த நிகழ்ச்சியை உங்களுக்காக வழங்கியவர்கள் KNC டைமண்ட்ஸ், கோடம்பாக்கம், சென்னை.